भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नस्तप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम मोबाइल गूगल क्रोम में लखो SB 1.5.12 1512 13 લખેલું છે। ચલો 12 ને 13 બે લઈએ, પણ આપણે 12 પહેલાં ગાઈએ। વન મોકલી દેવું ગ્રુપમાં કે હે મૂકી દે છે। ઇસ્કોન નવસારીમાં મોકલી દીધું મેં। આવી ગયો? ઇસ્કોન નવસારીમાં આવી ગયો હોવું જોઈએ। नैष्कर्म्यम अपि अच्युता वर्जितं सो न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम कुतः पुनः सस्वत् अभद्रम ईश्वरे च अर्पितं कर्म यत् अपि अकारणं नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम् न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। अरे आ
कुतः पुनः सस्वत् अभद्रम ईश्वरे न चार्पितं कर्म यद अप्य अकारणम नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाववर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम कुतः पुनः सस्वत् अभद्रम ईश्वरे न चार्पितं कर्म यद अप्यकारणम नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाववर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम कुतः पुनः सस्वत् अभद्रम ईश्वरे न चार्पितं कर्म यद अपि अकारणम बोली सके इफ समवन न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम कुतः पुनः सस्वत् अभद्रम ईश्वरे न चार्पितं कर्म यद अपि अकारणम। लेडीज नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाववर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम कुतः पुनः सस्वत् अभद्रम ईश्वरे न चार्पितं कर्म यद अपि अकारणम। नैष्कर्म्यम आत्म साक्षात्कार, सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त होकर अपि के बावजूद अच्युत अमोघ श्री भगवान भाव विचार वर्जितम विहीन से रहित न नहीं शोभते अच्छा लगता है ज्ञानम दिव्य ज्ञान अलम धीरे धीरे निरंजनम उपाधियों से रहित कुतः कहाँ है पुनः फिर शाश्वत निरंतर अभद्रम अहितकर अशुभ ईश्वरे ईश्वर के प्रति न नहीं च तथा अर्पितम अर्पित किया हुआ कर्म कर्म यत अपि जो है अकारणम निष्काम। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज द्वारा शिल प्रभुपाद महाराज की जय। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो
तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है यदि वे श्री भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके और जो स्वभावतः पारम से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। तो અહીંયા જે સકામ કર્મ છે એને શું કીધું છે? દુઃખપ્રદ તથા ક્ષણિક હોતે હે. આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી જાણવા મળે છે હે આધ્યનવંતઃ કૌંતેય ન તેસુ રમતે બુધા. શું છે શ્લેષ છે? શું છે? 5:14-15 यही संस्पर्जता भोगा दुख योन एवते आद्यन्वंतः कौंतेय न तेसु रमते बुधा. क्यों है 14 के 15 के 17? तो તમે શોધજો. તો એમાં એમ કીધું છે यही संस्पर्जता भोगा, જે ઇન્દ્રિયોની કોન્ટેક્ટમાં આવે છે વસ્તુ ને એનાથી આપણે ભોગ કરીએ છીએ હે, એટલે કે ઇન્દ્રિય સુખ. દુઃખ યોન એવતે 22મો શ્લોક છે 5:22. હા બોલીએ. બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ છે તેમાં વિચરણ કરતો નથી. ન રમતે તે શું બુધા. બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ આમાં બહુ પડતા નથી હે ને. તો અહીંયા કીધું છે, શું કીધું છે કે આ જે કાર્ય છે શરૂઆતથી દુઃખપ્રદ છે અને અનિત્ય છે, ક્ષણિક છે. હે આદ્યનવંત કોંતે, જેની આદ્ય એટલે શરૂઆત છે ને એનો અંત છે. આ જે પણ કાર્ય છે, ધવલભાઈ ઘર બનાવે છે હે, તેનો એક દિવસ અંત આવવાનો છે. પણ જો એમાં ઈશ્વર નથી આવતા તો એ દુઃખપદ છે. આગળ એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ કીધું છે, એટલા માટે જે પણ કાર્ય કરો તેમાં પછી ઈશ્વરને અર્પિત કરી દેવું. શું આપણી વૃત્તિ છે, દરેકની વૃત્તિ છે ને મોટું બનવાની આ જગતમાં, કંઈક મારી નામના થાય, આવી વૃત્તિ દરેકને છે. વર્ષોથી આપણે જીવી રહ્યા છીએ એટલે વૃત્તિ છે. તો એ વૃત્તિ શું છે? અંતે ભગવાનની સેવામાં જોડી દેવાની છે. તો એમાંથી કંઈક નીકળશે, નકર કંઈ. અહીંયા કહે છે, શું કહે છે? આત્મક સાક્ષાત્કાર જ્ઞાન, આત્મક સાક્ષાત્કારનું જ્ઞાન જે છે, કેવું જ્ઞાન? ભગવાનના જ્ઞાન છે ને, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટેના 3 પ્રકારના જ્ઞાન છે. કયા કયા 3 પ્રકારના જ્ઞાન છે? હે વદંતી તત્વ વિદસ યજ્ઞાનમ અદ્વયમ બ્રહ્મેતિ, બ્રહ્મનું જ્ઞાન, પરમાત્માનું જ્ઞાન અને ભગવાન ઇતિ શબ્દતે. તો પરમાત્માનું જ્ઞાન અને બ્રહ્મનું જ્ઞાન. બ્રહ્મનું જ્ઞાન શું છે? બ્રહ્મનું જ્ઞાન છે એક બહુ દેદીપ્યમાન તેજ છે. આ બધું અહમ હિ બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠામ, આ બધું જેમ હવામાં છે એટલે આકાશમાં છે, એ આકાશ જે છે એ બ્રહ્મને પર ટકેલું છે. શેના પર ટકેલું છે? બ્રહ્મ. એટલે એ બ્રહ્મનું જ્ઞાન બહુ વિશાળ છે હે ને. એ વિશાળ જ્ઞાન પણ કોઈ કામનું નથી જો એમાં ભગવાન ન આવતા હોય હે ને. આગળ ચોથા શ્લોકમાં આનું બહુ સ્પષ્ટ વર્ણન છે. જો ચોથો શ્લોક, નારદ મુનિ વેદ વ્યાસજીને કહે છે, યુ હેવ delineated the subject of impersonal Brahma as well as the knowledge derived therefrom. Why should you be despondent in spite of all this, thinking that you are undone, my dear Prabhu? નારદ મુનિ કહે છે કે
તમે બ્રહ્મનું જ્ઞાન સ્પષ્ટ રીતે નિરૂપણ કર્યું. શેમાં? બધા અલગ અલગ શાસ્ત્રોમાં, હે ને, ઉપનિષદોમાં, વેદોમાં, વેદાંત સૂત્ર, બ્રહ્મસૂત્ર સ્પષ્ટપણે બ્રહ્મનું જ્ઞાન આપે છે. શેનું જ્ઞાન આપે છે? બ્રહ્મનું, સ્પષ્ટ બ્રહ્મનું જ્ઞાન આપે, હે ને. અને અને તમે તમે દુઃખી થવા જેવું કંઈ છે જ નહીં એમાં. તમે બહુ સ્પષ્ટ રીતે એ જ્ઞાન નિરૂપણ કર્યું છે, છતાં બી તમે અસંતુષ્ટિ અનુભવો છો એ જરૂરી નથી, એમ પહેલાં તો કહે છે વેદ વ્યાસજી નારદ મુનિને. ને અહીંયા શું કહે છે कि आत्मक साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी, એટલે જે પણ જ્ઞાન જેમાં કોઈ ભૌતિક આસક્તિ નથી. એટલે તમે વિચારો કેટલું ઊંચું જ્ઞાન થયું, હે ને. આખા જગતમાં અલગ અલગ પ્રકારના જ્ઞાન ચાલી રહ્યા છે, અલગ અલગ લેવલના. કોઈ 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 પુસ્તકો લખે, કોઈ બીજું લખે. અત્યારે ક્રિકેટ ચાલી રહી છે, ક્રિકેટ પતે તો પછી યુટ્યુબ પર બધી રીલ, યુટ્યુબ પર કે પેલી છે ને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર રીલ આવે, ફેસબુક પર બધી રીલો આવે. એ મેગેઝિનની જગ્યાએ આ લઈ લીધેલું છે, આ બધી વસ્તુએ, હે ને. તો આ બધું વસ્તુ આવે છે તો એ બધી આપણને સંતુષ્ટિ આપે, આનંદ આપે, ભૌતિક આનંદ આપે. અને આપણે કહીએ ભૌતિક આનંદથી દૂર રહેવું જોઈએ, હે ને, કારણ કે એ દુઃખનું કારણ છે. પણ આપણે એટલે કે શું છે, કંઈ પણ આસક્તિ વગર રહેવું જોઈએ. તો એ આસક્તિ વગરનું પણ જ્ઞાન જેમાં ભગવાનનો કોન્સેપ્શન નથી, ભગવાનનું વ્યક્તિત્વનો કોન્સેપ્શન નથી, તો પણ એ નકામું છે. એટલે કે વૈરાગ્ય જ્ઞાન, જે વૈરાગ્ય આપણને ઉત્પન્ન કરાવે આ જગતમાં, છે ને. બહુ બધા લોકો વૈરાગ્ય આ જગતમાં લઈને ચાલી રહ્યા છે. કેવા કેવા સંપ્રદાય છે? ઘણા એવા સંપ્રદાયો છે જે એમ કરે કે જંતુને મારવાના નહીં, તો મળ કરે, મળનો ત્યાગ કરે, પછી મળને વીખી નાખે, હે ને. મળને વીખી નાખે ને, પછી સ્નાન કરવા જાય તો બહુ બધા જંતુઓ મરી જાય, એટલે અહીંયા સ્પોન્જ મારી દે, શરીર સ્પોન્જથી નાહી લે, એટલે બધી જીવાતો મરે નહીં, જેથી એમ કરીને. અને વિચારે કે કોઈ પણ વસ્તુને સ્પર્શે નહીં. તમે કૃષ્ણ બુક આપો, નહીં, આ માયા છે. તમે લક્ષ્મી આપો તો નહીં, આ માયા છે, એમ કરીને સ્પર્શે નહીં, હે ને. જોયું છે એવું ભાઈ તમે? તો આ વૈરાગ્ય જ્ઞાન છે એ લોકોનું. કયું જ્ઞાન છે? વૈરાગ્ય જ્ઞાન, હે ને. એ લોકો આપણે બધું ખાઈએ તો આપણે અલગ અલગ ખાઈએ. તો એ લોકો બધું મિક્સ કરી દે. તમે એને થાળીમાં પીરસો અલગ, તો આ બધું રસ ઉત્પન્ન કરાવે, આસક્તિ ઉત્પન્ન કરાવે. એટલે એ લોકોનું જ્ઞાન જે છે વૈરાગ્ય જ્ઞાન, તેના આધારે શું કરે, બધું મિક્સ કદડો કરી નાખે અને પછી ખાય. આપણે એવું ખાઈએ, રોટલો, દાળ, ભાત, શાક બધું મિક્સ કરીને ચોળી નાખીએ, ગુલાબજાંબુ હોય, જલેબી હોય, બધું મિક્સ કરી નાખીએ અને ખાઈ જઈએ. એવું કરીએ આપણે? એ લોકોના વૈરાગ્ય જ્ઞાનના આધારે એ લોકો બધું મિક્સ કરી નાખે, હે ને, અને ખાઈ જાય. પણ આ વૈરાગ્ય જ્ઞાન એનું જે છે એમાં જો કૃષ્ણ ભાવ નથી, કૃષ્ણનું વ્યક્તિત્વનું કંઈ નિરૂપણ નથી, તો પછી એ પણ જ્ઞાન નકામું છે. आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ। હવે દરેક વ્યક્તિની વૃત્તિ હોય સકામ કર્મમાં, હે ને. અત્યારે બધા મોસ્ટલી અહીંયા જેટલા બી આવે, એક બહુ મસ્ત મારે તમને કહેવાનું હતું, 9 નંબરના શ્લોકમાં, એક મિનિટ, એ લાઈન મળી જાય તો મજા આવે. અહીંયા
બ્રહ્મભૂત સ્ટેજ આવે તો એક વ્યક્તિ સંતુષ્ટિ અનુભવે. આફ્ટર એટેનમેન્ટ ઓફ ધીસ બ્રહ્મભૂત સ્ટેજ વન ઇઝ સેટિસ્ફાઈડ. બ્રહ્મભૂત સ્ટેજ પર આવીને વ્યક્તિ સંતુષ્ટ થઈ જાય. બટ ધ સેટિસ્ફેક્શન ઇઝ બિગિનિંગ ઓફ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ બ્લિસ. આ જે સંતુષ્ટિ જે છે એ દિવ્યતાના આનંદની શરૂઆત છે. શું છે? દિવ્ય આનંદની શરૂઆત છે. વન શુડ પ્રોગ્રેસ બાય એટેનિંગ. હવે આ આનંદમાં પ્રગતિ કરવાની છે. કેવી રીતે? વન શુડ પ્રોગ્રેસ બાય એટેનિંગ ન્યુટ્રાલિટી એન્ડ ઇક્વાલિટી ઇન ધ રિલેટિવ વર્લ્ડ. એટલે શું કીધું? આ સાપેક્ષ જગતમાં સમતા અને ઉદાસીનતાથી ધીમે ધીમે આગળ પ્રગતિ કરતી રહેવી જોઈએ. આ જે ઉદાસીનતા જે છે એનો અર્થ શું થાય? ઉદાસીનતાનો અર્થ શું થાય? હે? હા, એટેચમેન્ટ નહીં રાખવું ઉદાસીનતાનો. એટલે કંઈ પણ અપ્રિય ઘટના થઈ ગઈ તો બી વ્યક્તિ શાંત રહેવો જોઈએ. શું રહેવો જોઈએ? શાંત. આ ઉપરથી બાંઠા પર પડી ગયું, ઉપરથી ફડાંગ કરીને પંખો પડી ગયો આપણા પર ધારો કે, તો પણ માણસે ગરોડી પડે તો બહુ એટલે બ્રહ્મ ભક્તિ બરાબર. હજી એટલે મારું કહેવાનું મિનિંગ શું છે કે બે રવિવાર પહેલાં મેં આવી રીતના ઉદાસીનતા જે હોવી જોઈએ એવો મને અનુભવ નહીં થયો. એટલે મને એમ થયું કે ભક્તોની હજી ભક્તિ બહુ અધૂરી છે. 2 કે 3 રવિવાર પહેલાં પેલા ભાઈનું નામ હું રોશન બેભાન થઈ ગયો. બેભાન તો નહીં થયો કદાચ, પણ શ્વાસ લેવામાં કંઈ તકલીફ થવા માંડી. એટલે બધા હંગામો મચી ગયો. તો ઉદાસીન રહેવું જોઈએ. શું રહેવું જોઈએ? ભક્તે ઉદાસીન. ઠીક છે, થયો છે, હવે મારી નેક્સ્ટ એક્શન શું કરવાની? હે ને? એવી રીતે વર્તવું જોઈએ તો તમે પરફેક્ટ ભક્ત કહો એવા તે. પણ એવી રીતે તમે વર્ત્યા નહીં એટલે તમે એ શું બતાવે? તમે રિએક્ટ કર્યું, અને બહુ લાગણીથી રિએક્ટ કર્યું. એટલે એનો અર્થ શું થયો? આપણે ઉદાસીન હજી બન્યા નથી, હજી બ્રહ્મભૂત અવસ્થા નથી આવી, હજી ભક્તિ જ નથી શરૂઆત થઈ. તો આવી રીતના બહુ બધું વસ્તુ છે. तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ यदि वे श्री भगवान की भक्ति से के लिए काम न आ सके, और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं. तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, न केवल श्री भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भर्त्सना के योग्य है, अपितु भक्तिमय सेवा से विहीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य तथा चिंतन भी भर्त्सना के योग्य है. अधियुक्त आधार पर निराकार ब्रह्म के चिंतन की भर्त्सना की जा सकती है, तो उस सामान्य सकाम कर्म के विषय में क्या कहा जाए जो भक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला है ही नहीं. तो મોટે ભાગના શાસ્ત્રો જે છે આપણા એ સકામ કર્મની વાતો કરે છે આપણને. સકામ કર્મ એટલે શું? નિખિલ, બાદરાયણ, મહેન્દ્ર? સારા કર્મો. જે કર્મો કરવાથી આપણને કંઈ આનંદ મળશે, લાભ થશે, હે ને, એને સકામ કર્મો કહેવાય. તો વેદ વ્યાસજી, આપણે પણ બધા મોટે ભાગના અત્યારે પણ હજી 80% તો એ જ ભાવથી આવે અહીંયા કે મારા સકામ કર્મ એટલે સકામ વૃત્તિથી આવે. મારું આ થઈ જાય સારું, મારો છોકરો ભણી લે, મારા લગ્ન થઈ જાય, મારા છોકરા થઈ જાય, હે ને, એ જ વૃત્તિ મોટે ભાગના લોકોની. ભગવાનની દિવ્ય ઇન્દ્રિયોની સંતુષ્ટિમાં કોઈને રુચિ નથી.
જો ભગવાનની દિવ્ય ઇન્દ્રિયોની સંતુષ્ટિમાં રુચિ હોય તો કંઈ પણ પ્રતિકાર આવે સામે તો દુઃખ અનુભવવું જોઈએ નહીં, ગમે તેવી વિકટ પરિસ્થિતિ આવી જાય. કારણ કે આગળ મેં બહુ મસ્ત વાંચ્યું કે ભગવાન કૃષ્ણ જે છે એ આપણા હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે બિરાજમાન છે. મસ્ત શ્લોક છે 4:30-20. રૂકો 4 પ્રચેતાનો શ્લોક છે. 30 નહીં, આ તો ભગવદ્ ગીતા આવી ગયું 1:4ની. બરાબર. શું આપણે પોઈન્ટ બનાવતા હતા? હા, નહીં, પરમાત્મા જે છે એ આનંદ આપે. હે, જો અહીંયા છે નવ્ય હૃદય યજ્ઞો, એટલે એમ કહે છે કે હંમેશા આપણને ભક્તિમાં શિથિલતા આવે. શિથિલતા ખબર છે ને? શિથિલતા મોનોટોનસ એટમોસ્ફિયર લાગ્યા કરે, એકને એક રુચિ આનંદ નહીં આપે. રોજ અહીંયા સવારે ખીચડી બનાવીએ તો આનંદ આવે? હે, રોજ સવારે ખીચડી બનાવીએ સવારે બ્રેકફાસ્ટમાં તો ભક્તોને આનંદ આવે નહીં, હે ને? તો પણ એ જ ખીચડી જો રોજ ખાઈએ ને, પણ પરમાત્માની જો કૃપા થઈ હોય ને, નવયદ હંમેશા નવું ફીલ કરાવે. કોણ? પરમાત્મા રૂપે કૃષ્ણ, હે ને? એટલે કોઈ દિવસ મોનોટોનસ નહીં. એટલે જે આનંદ છે એ પરમાત્માની કૃપાથી આપણને પ્રાપ્ત થાય. એ પરમાત્મા હંમેશા કોઈ બધી જ વસ્તુ એને જ હોય છતાં નવું ફીલ કરાવડાવે હૃદયમાં. અને એ પરમાત્માની કૃપા ક્યારે થાય? જ્યારે આપણે આપણી વૃત્તિથી ભગવાનની દિવ્ય ઇન્દ્રિયોને સંતુષ્ટિ માટે કાર્ય કરીએ તો. પણ એવી આપણી વૃત્તિ નહીં. આપણી વૃત્તિ શું છે? સકામ વૃત્તિ હોવાને લીધે શું થાય? થોડી વારે દુઃખ લાગ્યા કરે, થોડી વારે દુઃખ લાગ્યા કરે. કેમ? કારણ કે આપણી સકામ વૃત્તિ પૂરી થતી નથી, આપણી જે ઈચ્છા છે એ પૂરી થતી નથી. પણ જ્યારે ભગવાનની ઇન્દ્રિયને આપણે સંતુષ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ ત્યારે એ પરમાત્મા આપણા હૃદયની અંદર નવા જ્ઞાન, નવું તાજગી લાવે. એટલે રોજ ખીચડી ખાય તો પણ આનંદ આવે, હે ને? બહુ મસ્ત આગળની લાઈન છે. આગળની લાઈન શું છે? નવ્યવદ હૃદય યજ્ઞો બ્રહ્મે તેદ બ્રહ્મ વિધિભિઃ ન મુહ્યંતી ન શોચ્યંતી ન હસ્યંતી યત્તો ગતા. એટલે જે બ્રહ્મભૂત છે, જેને બ્રહ્મવાદીઓ બ્રહ્મભૂત અવસ્થા કહે છે, એમાં વ્યક્તિ શું કરે છે? કદી શું કરે છે? ન મોહ્યંતી, મોહ પામતો નથી. ન શોચ્યંતી, શોક કરતો નથી. ન હર્ષ્યતી, એટલે અતિ હર્ષ પણ પામતો નથી. એ હર્ષમાં રહે છે, આનંદમાં રહે છે હંમેશા. પણ પેલો બહુ આનંદમાં આવી જાય ને ઘણી વખત લોકો, ઓવર આનંદમાં, એવી રીતના આનંદમાં આવતો નથી. એટલા માટે આપણે આપણું એકમાત્ર લક્ષ્ય શું હોવું જોઈએ? હે મનીષા, જોરથી. ભગવાનની ઈચ્છાને, ભગવાનને સંતુષ્ટ કરવા માટે કાર્ય કરવાનું. બીજું ભાવેશ જોવે કે નહીં જોવે, ભાવેશ સરાહના કરે કે નહીં કરે તમારી કાર્યની, હે ને? તમારા કાર્યની સરાહના ન કરે તો પણ કંઈ વાંધો નહીં, ભગવાન જોઈ રહ્યા છે ને. એમાં એવી રીતે જે દિવસે આપણી માનસિકતા બની જશે ને, તે દિવસે આપણે ગેરંટેડ હંમેશા આનંદમાં રહીશું. હસવું આવે અત્યારે,
પણ એવી સ્થિતિ લાવવા માટે ક્યારે આવશે? એવી સ્થિતિ ક્યારે આવશે? જ્યારે આપણે સંકલ્પ કરીએ કે મારે એવી સ્થિતિ લાવવી છે, તો એક દિવસ કાઉન્ટડાઉન, ત્યારથી કાઉન્ટડાઉન શરૂ થાય. પણ જ્યારે આપણે એવી સ્થિતિ લાવવા માટે પ્રયત્નશીલ જ નથી, કદી આવવાની નથી. હે ને? અહીંયા પણ બહુ મસ્ત એવી રીતના જ આગલા શ્લોકમાં એવું જ છે. આનું પહેલાં તાત્પર્ય વાંચી લઈએ. ऐसा तार्किक ज्ञान तथा सकाम कर्म से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती. सकाम कर्म जिसमें लगभग सारे लोग लगे रहते हैं, यह तो प्रारंभ में ही या फिर अंत में सदैव कष्टकारक होता है. यह तभी लाभप्रद हो सकता है जब इसे भगवत भक्ति के अधीन किया जाए. तो અહીંયા શું કહેવામાં આવ્યું છે? જે આપણું સકામ વૃત્તિ છે, સકામ વૃત્તિ જે છે એને શું કરવાની છે ભાઈ? અહીંયા જોયું ને, મસ્ત કીધું. જો પહેલાં શું કહે છે? ऐसे तार्किक ज्ञान तथा सकाम कर्म से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, એટલે સફળતા नहीं મળતી. सकाम कर्म जिनमें लगभग सारे लोग लगे रहते हैं, यह तो प्रारंभ में ही या अंत में हमेशा कष्टदायक है. કાં તો શરૂઆતમાં કષ્ટ આપે, કાં તો અંતમાં કષ્ટ આપે, પણ કષ્ટ આપશે જ હંમેશા સકામ કર્મ. એટલે શું કરવાનું? यह तभी, तो ये वृत्ति है, ये वृत्ति जवानी नहीं जल्दी, એટલા માટે શું કરવાનું? यह तभी लाभप्रद हो सकता है. आ वृत्ति तेरे लाभप्रद अपने फायदो करी आपे क्यारे? जब इसे भगवत भक्ति के अधीन किया जाता है ना? तो क्या है? हमें शादी करनी है, स्त्री संग करना है, फिर तो बच्चे उत्पन्न करके भगवान के भक्त बनाए जाए इसमें, तो ये लाभप्रद हो गया. है ना? હું પેલું બેડ બાર્ગેન શું કહે એનું? નથિંગ આફ્ટર બેડ બાર્ગેન શું છે? સમથિંગ ઓફ ધ ગુડ બેડ બેસ્ટ વ્યૂઝ ઓફ બેડ બાર્ગેન. એવી રીતે આ વસ્તુ થઈ શકે. श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है. ऐसे सकाम कर्म से फल को श्री भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए, अन्यथा ये भौतिक बंधन का कारण होता है. सकाम कर्म के प्रामाणिक भोक्ता श्री भगवान है, और इसलिए जब इसे जीव की इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है तो यह भयंकर कष्ट का कारण बन जाता है. तो એને જ્યારે આપણી સેવામાં લગાવી દઈએ તો શું થઈ જાય? દરેક વ્યક્તિ અહીંયા છે એને કમાવાની વૃત્તિ છે. પુરુષમાં શું છે? કમાવાની વૃત્તિ. રાકેશભાઈને બહુ કમાવું છે, નવસારીમાં મારું નામ થઈ જાય બોરવાલા તરીકે, હે ને 5 બીજા નીચે કારીગર કામ કરતા હોય. પણ એ જે ફળ આવે છે કમાવાનું, લક્ષ્મી આવે એ મંદિરમાં લગાવી દે. જો મંદિરમાં નહીં લગાવે તો શું થાય? यह भयंकर कष्ट का कारण बन जाता है. बने? કેવી રીતે बताओ? कोई જોયું છે? हैं? बताओ. हैं? कोई कहिए कि दाखला रूपे कारण आधार उदाहरण આપીએ કે જો અમિતાભ બચ્ચન ગામથી આવ્યો, ઉત્તર પ્રદેશથી, ધર્મેન્દ્ર પંજાબથી આવ્યો બોમ્બે કમાવા માટે, રાઈટ? ત્યારે એને ઉમંગ હતો કે હું કમાવું અને કમાવા માંડ્યા અને કમાયા બધા. હે ને? કમાતા કમાતા જયા ભાદોરી બાજુ બીવી મળી ગઈ. પણ હવે એ જયા ભાદોરી જે બીવી મળી એ એને હરખી રીતે રાખતી નથી. એને હરખી રીતે રાખતી નથી. એના પ્રત્યે એને બિલકુલ લાગણી નથી. પતિને પતિ તરફ ને પત્નીને પતિ તરફ ને પતિને પત્ની તરફ, બેઉને એકબીજા પ્રત્યે લાગણી નથી. એટલે જે રૂપિયા આવી ગયા પણ જે આનંદ, જે શોધ હતી તે પ્રાપ્ત થયો નહીં. એવી જ રીતે દરેક વ્યક્તિના ઘરમાં વ્યક્તિ કમાવા માટે બહુ પ્રયત્નશીલ કરે, કમાય, રૂપિયા આવે,
પણ પછી વહુ આવે ને વહુ રાખે નહીં સરખી રીતે. આ કાયમ કારણ કે તમે એને ભગવાનની સેવામાં એને લગાવ્યું નહીં. એટલે દરેક વ્યક્તિ આપણે જોઈએ બધી જગ્યાએ લોકો દુઃખી છે, જોઈએ છે કે નહીં જોતા છીએ? તો દુઃખી હોવાનું કારણ છે, કારણ કે કંઈ ને કંઈ એવું વાતાવરણ સર્જાવાનું, કારણ કે પરમાત્મા આપણા હૃદયમાં બેસેલા છે અને આ બધી વસ્તુ દેવી દેવતાઓના નિયંત્રણમાં ચાલી રહ્યું છે. દેવી દેવતાઓની આપણા પર નજર છે, આપણા પર 16 સાક્ષીઓ બેસેલા છે અને એ જ્યારે જોઈ છે કે આપણે ભગવાન માટે થઈને કાર્ય નહીં કરી રહ્યા, એટલે આપણા કર્મના ફળ ભગવાનની સેવામાં નથી જોડી રહ્યા, તો એ આપણે દુઃખ આપવાનું ને આપવાનું જ એ લોકો નિર્માણ નક્કી કરે. હવે આને દુઃખ પહોંચાડવું પડે ત્યારે આની લાઈન ગાડી રોંગ લાઈનમાંથી રાઈટ લાઈનમાં ચડે. એ પણ આપણા પર કૃપા છે. જ્યારે દુઃખ આપણને આવે ત્યારે આપણને જો રિયલાઇઝ થઈ જાય, ઓ મારે ભગવાનની સેવામાં જોડવાનું હતું ને મેં જોડ્યું નહીં, એનું કારણ દુઃખનું કારણ આ છે, અને એવું રિયલાઇઝ થઈ જાય, એ રિયલાઇઝ કરવા માટે જ એ દુઃખ હોય, અને એ રિયલાઇઝ થઈ જાય તો એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ. અને જો રિયલાઇઝ નહીં થાય તો જન્મો જન્મ બગડી જાય પછી. ને સમજમાં આવે છે ને વાત? એટલા માટે વેદ વ્યાસજીએ જ્યારે સકામ વૃત્તિ ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ માટે થઈને બધા શાસ્ત્રો લખ્યા તો એને સંતુષ્ટિ થતી નહીં હતી. હવે વેદ વ્યાસજીને એટલા માટે કહી રહ્યા છે, આપણા શું નામ છે, નારદ મુનિ, કે તમે ભગવાનની મહિમાનું કીર્તન ગાન કરાવડાવો, ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિનું જ્ઞાન કરાવો. એટલે અહીંયા બીજો શ્લોક છે, અથો મહાભાગ ભવાન મોગદ્રીક. કોણ બોલે છે? આ જે આજનો શ્લોક હતો તે ભાઈ માતાજી દેવો. હે 1:5:13 બોલો તમે. અથો મહાભાગ ભવાન મોગદીક શુચિ સર્વા સત્યરતો ધૃતવ્રતઃ ઉરુક્રમસ્યાખિલા બંધમુક્તયે સમાધિનાનુસ્મર તદ્વિચિસ્તિતામ. અથો મહાભાગ ભવાન મોગદ્રીક શુચિ સર્વા સત્યરતો ધૃતવ્રતઃ ઉરુક્રમસ્ય અખિલા બંધમુક્તયે સમાધિનાનુસ્મર તદ્વિચિસ્તિતમ. એક વખત હરી બોલે. અથો મહાભાગ ભવાન મોગદ્રીક શુચિ શ્રવા સત્યરતો ધૃતવ્રતઃ ઉરુક્રમસ્યાખિલા બંધમુક્તયે સમાધિનાનુસ્મર તદ્વિચિસ્તિતમ. કહે છે અમોઘ ધ્રીક. નારદ મુનિ કહે છે તમારી દ્રષ્ટિ જે છે અમોઘ ધ્રીક છે. શું છે? એમાં કોઈ કરતાં કોઈ ક્ષતિ નથી તમારી દ્રષ્ટિમાં. આપણે ભગવદ્ ગીતા લઈને જઈએ ને ઘરે, લોકોને આ ભગવદ્ ગીતા લેવો, આ ભગવાનની વાણી છે, તો લોકો માનતા નથી. શું કહે આ તો પ્રિન્ટિંગમાં જ પ્રેસ થઈને કોણે લખી? તમારા મારા જેવા એક વ્યક્તિએ જ લખીને એમ કહે, હે ને?
પણ અહીંયા શું કહે છે કે વેદ વ્યાસજી જે છે એ અમોઘ દ્રીક છે. શું છે? અમોઘ દ્રીક, જેની દ્રષ્ટિમાં કંઈ જ ખામી નથી. પછી આગળ છે લાઈન શું છે? યોર વિઝન ઇઝ કમ્પ્લીટલી પરફેક્ટ. શુચિશ્રવા, શુચિશ્રવાનું શું લખેલું છે? પવિત્ર, નિર્મલ, પ્રસિદ્ધ. યોર ગુડ ફેમ ઇઝ સ્પોટલેસ. એના ચરિત્રમાં કોઈ ડાઘ નથી, બહુ ફેમસ છે. કોણ? વેદ વ્યાસ. યુ આર ફર્મ ઇન યોર વો. તમે તમારા નિશ્ચયમાં એકદમ દૃઢ છો. શું કહે છે? ધૃતવ્રત, સત્યરતો ધૃતવ્રત. એટલા માટે તમે છે ને સમાધિના અનુસ્મર, સમાધિમાં શું કરો છો? અનુસ્મર. આ સમાધિમાં જોઈ શકો છો ભગવાનની દિવ્ય લીલા. ભગવાનની દિવ્ય લીલાનું તમે સમાધિમાં જોઈ શકો છો. એટલે એ દિવ્ય લીલા જેમાં ઉરુક્રમસ્ય, ભગવાનની જે લીલા છે, ઉરુક્રમાન વિક્રમાન. એ આગળ શ્લોક છે બીજા અધ્યાયમાં, બીજા સ્કંદના 3જા અધ્યાયનો 20મો શ્લોક, હે ને? ઉરુક્રમાન વિક્રમાન. એ વાળો જે શ્લોક છે ને તેમાં ભગવાનની, એટલે પ્રભુપાદ કહે છે ઉરુક્રમાન વિક્રમાન. એ માર્વલસ એક્ટિવિટી ભગવાનની. કેવી એક્ટિવિટી છે? માર્વલસ એક્ટિવિટી. ઘોડો બહુ મોટો છે, કેસી દૈત્ય જે છે, ભગવાન એટલા અમથા દેખાય. ફોટો મેં બનાવું છું અહીંયા આવવાનો. ભગવાન આવડા અમથા છે. જો બાજુમાં પેલા ધ્યાનકાસુરને પછાડે. ભગવાન નાના એવા છે. ધ્યાનકાસુર બહુ મોટો વિશાળ છે. અજગર બહુ મોટો છે, 11-12 કિલોમીટર. અને ભગવાન એટલા અમથા છે. અને ભગવાન અંદર જઈને એના જબડું ફાડી નાખે. ભગવાન એક હાથ નાખે અંદર કેસી દૈત્યની અંદર, અને મોટો સિલિન્ડર અંદર હાથ જતો હોય એવી રીતના અંદર એનું ગળું ચોક કરી નાખે, દબાઈ નાખે અંદર ભગવાન, અને કેસી દૈત્યને મારી નાખે. તો ભગવાનની એવી લીલા છે. કેવી છે? ઉરુક્રમાન વિક્રમાન. એ હે ને? પ્રભુપાદ એ ખાલી આપણા ભૌતિકવાદીઓને એક દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડવા બતાવે છે કે રાવણ જે હતો એ રાવણે લંકા બનાવી સોનાની આખી. અને એ લંકામાં સોનાની બનાવી તો એ સોનું ક્યાંથી લાવ્યો? આર્જેન્ટિના, બ્રાઝિલમાંથી લાવ્યો. ક્યાંથી લાવ્યો? એમ આ ભૌતિકવાદીને સંતુષ્ટિ કરવા પ્રભુપાદ લખ્યા. અને એણે ત્યાંથી સમુદ્રમાં એક ટનલ બનાવી. કેવી બનાવી? ટનલ. આર્જેન્ટિનાથી ડાયરેક્ટ લંકા સુધીની. બોલો. અને એવા રાવણને ભગવાને ખાલી વાનર સેનાથી મારી નાખ્યા. એવો જે શક્તિશાળી વાનર હતા, રાવણ હતો, એને ભગવાને વાનર સેના દ્વારા મારી નાખ્યો. એટલે ભગવાનની એક્ટિવિટી કેવી છે? માર્વલસ એક્ટિવિટી, હે ને? તો લોકોને આવું બહુ જુએ. અહીંયા પ્રભુપાદ બહુ સમજાવે છે મસ્ત. जन सामान्य की स्वभाव से ही साहित्यिक प्रवृत्ति रुचि होती है. वे अज्ञात विषय के बारे में किसी ज्ञानी से सुनना तथा पढ़ना चाहते हैं. લોકોમાં વૃત્તિ છે ને આવી, કંઈ ને કંઈ નવું જોવાની, કંઈ ને કંઈ નવું સાંભળવાની, હે ને? અત્યારે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે કોની વચ્ચે? ધવલ, ઈરાન અને અમેરિકાની વચ્ચે. રોજ આપણને એમ જોવાનું મન થાય કે ઈરાનવાળાએ કઈ મિસાઇલ દાગી, અને આપણને થાય અમેરિકાવાળાએ કેવી રીતના મિસાઇલ નાખી, અને કેવી રીતે પેલો એનું નામ શું હતો વડાપ્રધાનનું? નહીં, આ મરી ગયો તેનું નામ ખામેનીને પહેલા દિવસમાં મારી નાખ્યો 24 કલાકમાં. અને સદ્દામ હુસેન હતો, એને મારતા 19 વર્ષ થયા અમેરિકાને. કેટલા વર્ષ થયા? 19 વર્ષ થયા. એ જે સદ્દામ હુસેન હતો એને 9 સદ્દામ હુસેન બનાવીને ફરતો હતો એ. એટલે પેલા લોકો જાસૂસી રીતે ટ્રેક જ નહીં કરી કે ક્યાં છે સદ્દામ હુસેન. આ ખામેનીએ પોતાના ડુપ્લિકેટ નહીં બનાવ્યા. એને એમ કે હું ધરતીની નીચે 50 મીટર છું એટલે મને પકડી શકવાના નથી. પણ એણે તો બધા કેમેરા હેક કરી લીધેલા, અને જ્યાં હતો ત્યાં જ સ્પોટ પર એટેક કરીને પહેલી દિવસે મારી નાખ્યો. એટલે આપણને એમ કેવી રીતના મારી નાખ્યો, કેવી રીતે મારી નાખ્યો જાણવાની જિજ્ઞાસા થાય ને. દરેક વ્યક્તિને થાય કે નહીં થાય? જો ટ્રમ્પને મારી નાખે તો થાય કે નહીં નીતિનભાઈ? ટ્રમ્પને જો પતાવી દે તો હારા આપણને ટ્રમ્પ
ને કેવી રીતના પટાવી દીધો હે. હા, જોર્જ બુશ જ્યારે 2001માં વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટર તોડી પાડ્યું ત્યારે પ્રેસિડેન્ટ કોણ હતું અમેરિકાનું? જોર્જ બુશ જ હતા ને. હે, જોર્જ બુશ હતા. તો પહેલું એટેક થયો, બીજો પ્લેનનો એટેક થયો, ત્રીજા પ્લેનનો એટેક થયો, ચોથા પ્લેનનો એટેક થયો, અને પછી એને એમ થયું કે હવે આ પેન્ટાગોન પર એટેક થયો એટલે હવે આ લોકોનું કાવતરું છે પ્રેસિડેન્ટને ઉડાવવાનું. એટલે એને પેલું પ્લેન કયું કહેવાય? એનું અમેરિકન પ્રેસિડેન્ટનું પ્લેન કયું કહેવાય? કોઈ નહીં ખબર? સંજયભાઈ નહીં? નીતિન? એ પ્લેનમાં બેહાડી દીધા. એને પ્લેનમાં બેહાડીને ઉપર આકાશમાં લઈ લીધો અને આકાશમાંથી જ બધો નિર્ણય લઈ. જોર્જ બુશ 2 દિવસે નીચે આવ્યો અને બાજુમાં 2 બીજા પ્લેન ઉડે, એ પ્લેનને રક્ષા કરે. હે, અને એવી રીતે એને બચાવ્યો. તો દરેકને વ્યક્તિને થાય કેવી રીતે આવી રક્ષા જેની થાય છે એવા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને જો મારી નાખે તો કેવી રીતના મારી નાખ્યો હશે? હે ને, થાય ને. લોકોને આવી બહુ જાણવાની વૃત્તિ હોય છે. તો નારદ મુનિને કહે છે કે તમે જે છે તમે દિવ્ય દ્રષ્ટિ ધરાવો છો અને ભગવાનના ધર્મમાં આવી માર્વલસ એક્ટિવિટી ચાલ્યા કરે છે. એ તમે ભગવાનની ધ્યાન લીલા કરો અને એવી બધી ભગવાનની દિવ્ય લીલાનું નિરૂપણ કરો જે વાંચીને ઓટોમેટિક લોકોનું શુદ્ધિકરણ થાય. લોકોને આવું સાંભળવાનું ગમે ને. હે, હિરોઇક એક્ટિવિટી, બધા પિક્ચર જોવા જાય, શોલે, હે, અમજદ ખાનને કેવી રીતે માર નાખ્યો ધર્મેન્દ્રએ, એવું બધું ચાલે ને. તો આમાં આવી જ એક્ટિવિટી રિયલ એક્ટિવિટી છે ભગવાનની, અને એ રિયલ એક્ટિવિટી તમે ભગવાનની જોવો દિવ્ય સમાધિમાં. હે, શું કહે છે અહીંયા? સમાધિના અનુસ્મર, સમાધિમાં જોઈને લખો. હે ને. તો આ સમાધિમાં ભગવાનને જોઈ શકે છે વેદવ્યાસજી. કેવી રીતે જોઈ શકે? આપણે જોઈ શકીએ ભગવાનને? નહીં જોઈ શકીએ. આપણે જોવા હોય તો શું કરવું પડે? હે, આપણે ભગવાનને આવી રીતના જોવા હોય, ભગવાનના ધામમાં ભગવાન શું કરી રહ્યા છે? હે, સનાતન ગોસ્વામી હતા, એક વખત ખીર પકાવતા હતા. હે ને, પછી ભગવાનને રાધાકૃષ્ણને ભોગ લગાવવાનું મન થયું એમણે, તો લગાવવા સારું ખીર બનાવી એમણે. પછી એમને થયું કે આ ગરમ છે કે ઠંડી છે જોવા દે, એટલે ખીરમાં હાથ નાખે. સમાધિમાં ખીરમાં હાથ નાખે અને દાજી જાય, અને પછી પાટો બાંધે. તો બધા શિષ્યો કહે કે તમે તો સમાધિમાં હતા ને તમને દાજી કેવી રીતના ગયા? તો એ કહે કે હું સમાધિમાં ભગવાનને ખીર લગાવી રહ્યો હતો, હું ચેક કરવા ગયો ગરમ છે કે ઠંડી, એટલે દાજી ગયો. એટલે એ લોકો સમાધિમાં ભગવાનની દિવ્ય લીલામાં જતા રહેતા હતા. હે ને. તો એવી રીતે સમાધિમાં વેદવ્યાસજી ભગવાનની સમાધિ દિવ્ય ધામમાં જતા રહે. સ્વયં ભગવાનના સત્યાવેશ અવતાર છે. તો કેવી રીતના જઈ શકે? તમારે જવું હોય તો, આપણે જવું હોય તો એવી સમાધિમાં ભાઈ વેદવ્યાસજી જેવા, સનાતન ગોસ્વામી જેવા બનવું પડે ને. રાઈટ? હે, બાદરાયણ શું કરવું પડે પછી બનવા માટે? શું કરવું પડે? જેમ હમણાં મેં એક આગળ બી ઉદાહરણ આપ્યું તમને, એવું જ કરવું પડે. આમાં પણ શું કરવું પડે કે એ જે ચરિત્ર છે સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી, રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, વૈરાગ્ય મૂર્તિ દાસ રઘુનાથ દાસજી વૈરાગ્ય મૂર્તિ છે. તો એને સમજવા પડે, એનું ચરિત્ર વાંચવું પડે. વાંચીને એક વખત મનમાં સંકલ્પ કરવો પડે કે મારે પણ આવું બનવું છે. હે ને. પહેલાં તો હું બનવાનું છે તે ખબર પડવી પડે ને. તો બનવાનું જ્યારે ખબર પડે ત્યારે પ્રયત્ન કરીએ. ભાઈ નહીં બનીએ કે તો કંઈ નહીં, પણ આ વસ્તુમાં જો પેલું નામ શું છે ક્રિકેટર અભિષેક શર્મા, અને અભિષેક શર્મા છે, વચમાં તો એનું નામ રાખેલું અભિષેક શર્મા. શું નામ રાખેલું હતું? અભિષેક શર્મા. આવે એટલે પહેલાં જ બોલે 6 મારી દે. હે, તો આપણે એમ બનીએ કે મારે અભિષેક શર્મા બનવું છે તો બની શકાય નહીં. બહુ પ્રયત્ન કરીએ તો બી, ગમે એટલા પ્રયત્ન કરીએ તો પણ બનવું ભારી છે. અભિષેક શર્મા જેવું બનવું, અથવા સચિન તેંડુલકર જેવા, અથવા પેલું નામ શું છે પેલો
ને કોહલી જેવા ક્રિકેટરો બનવું બહુ ભારી છે, હે ને? એ ભારી છે, પણ જો આપણે નક્કી કરીએ કે મારે સનાતન ગોસ્વામી જેવું બનવું છે, તો એ ભગવાનની કૃપાથી આપણે બની શકીએ. એ ભગવાનની કૃપા થઈ શકે. એ બનવું આપણા માટે સરળ છે. ભક્તો માટે શું બનવું? સનાતન ગોસ્વામી જેવું વૈરાગ્ય લાવવું, રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી જેવું વૈરાગ્ય લાવવું, એ ભક્તો માટે ઇઝી છે. ઇઝી ત્યારે છે જ્યારે એ પ્રાર્થના કરે. શું આપણે જોયું? ધેર બટ આઈ ગો બાય ધ ગ્રેસ ઓફ ગોડ સોમવારે જોયું ને આપણે. મહારાજ કે શું કહે કે હું આવી પરિસ્થિતિમાં હોતે તો હું શું કરે? ઘણા બ્રહ્મચારીઓ, ઘણા સંન્યાસીઓ પતન પામ્યા, તો હું એ બધાથી વિશેષ છું એવું આપણે વિચારવાની જરૂર નથી. આપણે શું વિચારવાનું છે? ભગવાન તમારી કૃપાને લીધે હું એન કેન ટકી રહ્યો છું, હે ને? અને ભગવાન કૃપા કરજો કે મારું પતન ન થાય, હું આવી રીતના ભક્તિમાંથી પતિત ન પામું અને તમારી ભક્તિમાં લાગેલો રહું. રોજ એવી પ્રાર્થના કરવી પડે. તો એવી રીતે જ્યારે આપણે રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામીને વાંચન કરીએ ત્યારે રઘુનાથ દાસ જેવું મારે વૈરાગ્ય ભગવાન મારા જીવનમાં ઉત્પન્ન થાય. કારણ કે એ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય એટલે દુઃખ નથી. શું છે? સુખ છે. અત્યારે આપણે જોન્ડિસ થયેલો છે એટલે એમ લાગે કે એ બધું દુઃખમય છે. લાગે શું છે કે સારું આવું બધું જીવનમાં રસહીન જીવન એમ લાગે, કારણ કે આપણે જાણતા નહીં. પણ એકચ્યુઅલી એ જીવન કયું છે? આનંદમય છે. તો એ જ્યારે આપણે કલ્પના કરીએ, એટલે કે એ જ્યારે પ્રાર્થના કરીએ તો એક દિવસ એચીવ થાય, અને એ એચીવ થાય ત્યારે આપણે ભગવાનની દિવ્ય લીલા જોઈ શકીએ, હે ને? એટલે એવી રીતના ઘણી વખત પ્રભુપાદ શું કહે કે તમે તમારું સ્વરૂપ અહીંથી જોઈ શકો ભગવાનના ધામમાં. તમારું સ્વરૂપ શું છે? સ્વરૂપ જોઈએ કે ને? જોઈએ કે નહીં જોઈએ કે? હે? શું પ્રેમ સિંધુ પ્રભુ ને પ્રભુપાદ કે તમે જોઈ શકો, પણ કૃત્રિમ રીતે જોવાનો પ્રયત્ન કરશો નહીં. કૃત્રિમ રીતે એટલે શું? તમે જ્યારે ઓટોમેટિક સિદ્ધ થશો એટલે આપણી સિદ્ધિ આવશે, સફળતા આવશે ભક્તિમાં, એટલે આપણે ઓટોમેટિક એ આપણું જીવન, આપણું જે સ્વરૂપ છે એ જોઈ શકીશું. પણ કૃત્રિમ રીતે પ્રયત્ન કરું, હું આવો છું ભગવાનના ધામમાં આવી રીતના સેવા કરી રહ્યો છું, તો એ સહજ્યાવૃત્તિ કહેવાય. શું કહેવાય? સહજ્યાવૃત્તિ. તો અહીંયા વેદ વ્યાસજી શું કહી રહ્યા છે? અથો મહાભાગ ભવાન અમોઘદ્રિક શુચિ શ્રવા સત્યરતો ધૃતવ્રત ઉરુક્રમસ્ય અખિલ બંધु મુક્તये समाधिनु अनुस्मर तद्विचिस्थिताम. ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार की लौकिक कविताएं तथा दार्शनिक कल्पनाएं दी रहती है, जो न्यूनाधिक रूप से माया से प्रभावित रहती है और जिनका समापन इंद्रिय तृप्ति में होता है. ऐसा साहित्य यद्यपि वास्तविक अर्थ में व्यर्थ होता है, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्य के ध्यान को आकृष्ट करने हेतु खूब सजाया हुआ रहता है. इस प्रकार आसक्त जीव भवबंधन में अधिकाधिक उलझते रहते हैं और हजारों पीढ़ियों तक उनके मोक्ष की कोई आशा नहीं रहती. वैष्णवों में श्रेष्ठतम श्री नारद मुनि ऐसे व्यर्थ साहित्यों के अभागे शिकारों के प्रति करुणा से अभिभूत होकर श्रील वेद व्यास जी को ऐसा दिव्य साहित्य रचने हेतु उपदेश देते हैं जो न केवल आकर्षक हो अपितु सभी प्रकार से के बंधनों को मोक्ष प्रदान करने वाला हो. तो एवं आ साहित्यનું निर्माण करवानुं कीधुं. केवुं? हैं? ભગવાનની દિવ્ય લીલાનું, ભગવાન કૃષ્ણની દિવ્ય લીલાનું. આપણે બીજા પેલામાં જોયું. શું જોયું? દેવી હે ચેપ્ટર 2 શું છે? 16 નંબરનો શ્લોક જોયો ને પહેલા? 16 કે 15? 16 નંબરનો
શુશ્રુષો શ્રદ્ધાનસ્ય, બોલીએ કોણે કોણે મોઢે કરેલું છે? બોલો ભાઈ દેવી, 5 શ્લોક મોઢે કરેલા હતા ને? હે? શુશ્રુષો શ્રદ્ધાનસ્ય વાસુદેવ કથા રુચિ શ્યાન મહત્સેવયા વિપ્રા પુણ્યતીર્થ નિસેવણાત શૃણ્વતામ સ્વકતઃ કૃષ્ણ પુણ્ય શ્રવણ કીર્તન હૃદય અંતઃસ્થો હિ અભદ્રાણી વિધનોતિ સુહૃત્સતામ. તો આ ભગવાનની જે આવી કથાઓ છે એ એટલી શક્તિશાળી છે કે હૃદયની અંદરથી જે પણ જે અભદ્ર છે એને ધ્વંસ કરી નાખે છે. હે ને? 7મા અધ્યાયનો 7મા અધ્યાયનો 6ઠ્ઠો શ્લોક બહુ મસ્ત છે. ને શું છે? અનર્થોપશમમ સાક્ષાત ભક્તિ યોગમ મધોક્ષજે લોકસ્ય અજાનંતો વિદ્વાંસ ચક્રે સાત્વત સંહિતા. એટલે વેદ વ્યાસજીએ સાત્વત સંહિતાનું રચના કરી, ભાગવતની રચના કરી. શું કહે છે અહીંયા? બહુ મસ્ત છે. ધ મટીરિયલ માઇઝરીઝ ઓફ ધ લિવિંગ એન્ટિટીઝ, જીવાત્માઓની ભૌતિક જે દુઃખમય સ્થિતિ છે એવું કે વિચાર સુપરફ્લુઅસ ટુ હિમ, એને વાસ્તવમાં એના માટે છે જ નહીં. આ જે બધા દુઃખ છે આપણા પર બધા દુઃખ છે ને ભૌતિક જીવો પર છે દુઃખો. ભાઈ ચશ્માવાળા ભાઈ, તમારું નામ શું છે? પ્રવીણ. પ્રેમ. તો પ્રેમ ભાઈ, આ જગતમાં બધા દુઃખી છે? બધા કે કોઈ? બધા દુઃખી છે. પણ અહીંયા શાસ્ત્ર ભાગવત એમ કહે છે કે વાસ્તવમાં જીવ દુઃખ માટે નિર્માયેલો જ નથી. ધીસ આર સુપરફ્લુઅસ ટુ હિમ. એટલે જેવી રીતે આપણી ત્વચા છે એની પર કાદવ લાગી જઈએ, કાદવની ઉપર કીડા લાગે, પણ એ કાદવ આપણે ખંખેરી નાખીએ તો આપણી ત્વચા નિર્મલ છે, ધોઈ નાખીએ તો. એવી રીતે આપણા પર જે દુઃખ છે એ દુઃખ માટે આપણે બન્યા નથી, છતાં આપણે દુઃખમાં પડીએ છીએ. દુઃખ માટે બન્યા નથી છતાં આપણે દુઃખમાં પડીએ છીએ. કેમ? લોકસ્ય જાનંતો, કારણ કે આપણે જાણતા નથી કે આપણે સુખ માટે બન્યા છે. અને એ ક્યાંથી ખબર પડે છે? વિદ્વાન ચક્રે સાત્વત સંહિતામ. વેદ વ્યાસજી એટલા માટે ભગવાનની દિવ્ય કથાઓનું નિરૂપણ કર્યું. ભગવાનની દિવ્ય કથા જે છે શું કરે છે? હૃદય અંતસ્થ હિ અભદ્રાણી, હૃદયની અંદરથી અભદ્ર વસ્તુ જે છે એને તોડી નાખે છે. તો એ સુખ ઉત્પન્ન કરી કોણ એ કે છે? ભગવાનની દિવ્ય કથા. એટલે આપણે પિક્ચર જોવા જઈએ બધા પિક્ચર જોઈને આવીએ તો માથું દુખી જાય, આપણું મગજ ફરી જાય, હે ને? પણ એવી જ કથા ભગવાનની જો વાંચીએ આપણે, જેમ કે 6ઠ્ઠા સ્કંદની અંદર બહુ મસ્ત બધી એવી વાર્તાઓ છે બધા અસુરોની, ભગવાન અને ભક્તોની રક્ષણ કરે અને કેવી મારામારી, જબરજસ્ત મારામારી, યુદ્ધ થાય છે અને ભક્તોની રક્ષા થાય છે, એવી બધી સ્ટોરીઓ છે અંદર. કોણે વાંચ્યો ભાગવતનો 6ઠ્ઠો સ્કંદ? 6ઠ્ઠો સ્કંદ તો ચિત્રકેતુ મહારાજની ભગવાન રક્ષા કરે, પ્રહલાદ મહારાજની રક્ષા કરે, એવી રીતના બધી બહુ જબરજસ્ત બધી ફાઇટિંગ ને સ્ટોરી છે, હે ને? પણ એ બધી સ્ટોરીથી શું થાય છે? એ બધી સ્ટોરી વાંચવાથી શું થાય છે રાકેશભાઈ? પિક્ચર જોવાની આપણી વૃત્તિ સંતોષાઈ જાય છે. એક તો આપણી વૃત્તિ
સંતોષાઈ જાય છે. અને એને એવી વાર્તા સાંભળવાથી આપણને શું થાય છે? હૃદયની અંદર જે અનર્થ વસ્તુ છે, અભદ્ર, એ કપાઈ જાય છે અને આપણે ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ જાગૃત થાય છે. શું થાય છે? પ્રેમ જાગૃત થાય છે. અને એટલા માટે વેદ વ્યાસજીએ આ શાસ્ત્રની રચના કરી આપણે જીવ માટે. કેવા જીવો માટે? દુઃખી જીવ માટે. કેવી શાસ્ત્રની રચના કરી? જેમાં ભગવાનની માર્વલસ એક્ટિવિટી હોય. અને એ એમણે કેવી રીતના કરી? નારદ મુનિના આદેશથી ભગવાનના દિવ્ય દ્રષ્ટિથી જોઈ અને આવી રચના કરી. હરે કૃષ્ણ. આગળ બીજો બી શ્લોક છે આમાં. હું કહે બોલો શું છે? કોઈને કંઈ પ્રશ્ન?